friends, this episode is a continuation of the previous one. I wish to remind you that in the previous episode, we discussed Malayalam idioms and their corresponding English counterparts. Today also, we have some more interesting idioms. The first is ivory tower. Ivory tower means it's a unique palatial building. It is like a palace. Its occupants are the elites, elites, Varenya Its occupants are the elites. And these elites don't know anything about the poor people. Why? Because they live in their ivory tower. They never meet and mingle. They never meet the common people nor mingle with them. But very often, the irony is that the people who are chosen to frame policies for the poor are these very super rich, highly qualified elite people. But they will not be able to do anything. They will not be able to qualitatively improve the life of the poor people simply because they live in their ivory towers and they don't mingle with the common man. ഇതിൻ്റെ മലയാളമാണ് ദന്തഗോപുരം. മലയാളത്തിൽ ദന്തഗോപുരം എന്ന് പറയും. ദന്തഗോപുരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന വരേണ്യവർഗക്കാരാണ് സാധുക്കളുടെ ജീവിതത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരിടുന്ന വിരോധാഭാസം എന്തെന്നാൽ സമ്പന്നവർഗം അവരുടെ സമ്പന്നതയിൽ വിരാജിക്കുന്നു. അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവർ സാധുക്കൾ നിസ്വന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ ഒട്ടും തന്നെ പരിചയപ്പെടാതെ നിസ്വന്മാർക്ക് വേണ്ടി പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കുന്നു. ഇതിലെ വിരോധാഭാസമാണ് ഈ ഒരു പ്രയോഗത്തിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഐവറി ടവർ. നൗ വി കം ടു ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ഡോഗ് ഇൻ ദ മേഞ്ചർ. A manger is the place where cattle fodder is stacked up. Cattle fodder is stacked up. The dog will be there. The dog doesn't eat cattle fodder. Hay stock, വൈക്കോൽ, അത് പട്ടി തിന്നത്തില്ല. പക്ഷേ ഇത് തിന്നുന്ന പശുവിനെ കൊണ്ട് അത് തീറ്റിക്കത്തുമില്ല. The dog will bark and scare away the poor cow, which would relish eating the fodder. So, who is a dog in the manger? Dog in the manger is a person who is an obstructionist. He obstructs, he impedes everything, but he doesn't do it. The dog doesn't want hay stock, and at the same time it doesn't allow the cow which relishes hay stock to eat it. So who is a dog in the manger? Dog in the manger is one who doesn't do something and at the same time one who doesn't let the others do. മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ സമാനമായ പ്രയോഗം, പട്ടി പുല്ല് തിന്നുകയില്ല, പശുവിനെ കൊണ്ട് തീറ്റിക്കുകയില്ല. ഇതാണ് മലയാളത്തിൽ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ്. ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമയാണ് ഡോഗ് ഇൻ ദ മേഞ്ചർ. The third one is to add insult to injury. To add insult to injury means already somebody is in trouble and you add
to that person's trouble. Insult is already painful. ഒരാൾ നിന്ദിക്കുന്നത് തന്നെ അയാൾക്ക് വേദനാജനകമാണ്. ആ നിന്ദ അനുഭവിക്കുന്ന ആൾ ആക്ഷേപം കൂടെ നേരിട്ടാലോ, അല്ലെങ്കിൽ പരുക്കം കൂടെ നേരിട്ടാലോ, നിന്ദിക്കപ്പെട്ട ആൾ പരുക്കം കൂടെ നേരിട്ടാലോ അയാളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് വർദ്ധിക്കും. This is the meaning of the idiom to add insult to injury. ഇതിന് മലയാളത്തിൽ കൂനിന്മേൽ കുരു എന്ന് പറയും. നമ്മൾ വേറെ തരത്തിൽ ഇത് പറയും. ഇടിവെട്ടേറ്റവനെ പാമ്പ് കടിച്ചു എന്ന് പറയത്തില്ലേ? കൂനിന്മേൽ കുരു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇടിവെട്ടേറ്റവനെ പാമ്പ് കടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും it roughly corresponds to this idiom to add insult to injury. Now the third idiom, it is herd mentality. Herd mentality. Herd എന്താണ്? It is the group of cows. You might have noticed the cows following the herd. The cow will not go away, move out of the herd. കൂട്ടം തെറ്റി ഈ കന്നുകാലികൾ മേയില്ല. അവർ കൂട്ടത്തിലേ പോവുള്ളൂ. കാരണം അവർക്ക് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവായിട്ട് അവർക്കറിയാം കൂട്ടം തെറ്റി മേഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അപകടത്തിൽപ്പെടുമെന്ന്. സോ ദേ വിൽ ഓൺലി മൂവ് വിത്ത് ദ ഹേർഡ്. Man also often shares the street. അതായത് we would only take the beaten track. That's another idiom, English idiom of the same meaning. To take the beaten track എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? എല്ലാവരും നടന്ന് തേഞ്ഞ പാത, എല്ലാവരും നടന്ന് കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെ മിനുസപ്പെട്ട പാത, മുള്ളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്ത് കല്ലും മണ്ണും എല്ലാം മിനുസപ്പെട്ട, അത് വളരെ സോഫ്റ്റായ പാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? വി ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്, വി ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ബി സെൽഫ് റിലയൻറ്റ്, വി ഫോളോ ദി അതേഴ്സ്. This is the meaning of this idiom, herd mentality. It is often bad because as human beings we are blessed with a brain and power of thinking. So we should be independent. We should always think out of the box. അതും അനുബന്ധ പ്രയോഗമാണ്. To think out of the box എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? To go out of convention. സാമ്പ്രദായികമായ ചിന്ത വെടിഞ്ഞ് പുത്തൻ ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണരണം. We should think out of the box. But often we would love to follow others or we display herd mentality. ഇതിൻ്റെ മലയാളമാണ് ഗതാനുഗതികത്വം. അതായത് മുമ്പേ ഗമിക്കുന്ന ഗോവിൻ്റെ പിന്നിൽ മറ്റു ഗോക്കളെല്ലാം ഗമിക്കും. മുമ്പേ നടക്കുന്ന പശുവിൻ്റെ പിന്നിൽ മുമ്പേ നടക്കുന്ന പശുവിനെ പിൻപറ്റി ബാക്കി എല്ലാ പശുക്കളും പോകും. ഇതാണ് ഗതാനുഗതികത്വം. ഗതാനുഗതികൻ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കും, അവരുടെ വഴിയെ പോകും. അവന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തയില്ല, അവന് സ്വന്തമായി മൗലികമായ ആശയങ്ങളോ മറ്റോ ഇല്ല. അവൻ എന്നും പിന്തുടരാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരല്ലാത്തവനെ മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയും? സ്വന്തം വഴി കണ്ടുപിടിച്ച് നീങ്ങുന്നവൻ. എല്ലാവരും പോയ വഴി പോകാതെ സ്വന്തം വഴി കണ്ടുപിടിച്ച് പുത്തൻ ആശയങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നവൻ അക്ഷുണ്ണ മാർഗസഞ്ചാരി. ഗതാനുഗതികൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹേർഡ് മെൻറ്റാലിറ്റി കാണിക്കുന്നവൻ. ആൻഡ് മലയാളം ഓപ്പോസിറ്റ് ഇസ് അക്ഷുണ്ണ മാർഗസഞ്ചാരി. ഒരാൾ അക്ഷുണ്ണ മാർഗസഞ്ചാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഹി ഡസൻറ്റ് വാണ്ട് ടു ടേക്ക് ദ ബീറ്റൺ ട്രാക്ക്. ടു ടേക്ക് ദ ബീറ്റൺ ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ? ടു ടേക്ക് ദ ട്രാക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഫെമിലിയർ, which has been made familiar by the others. So if a person wants to be independent, that person will take his own way. He will never take the beaten track. That person will never display herd mentality. So I hope you might have understood the difference between the two items. And that Malayalam
words, they have to be carefully understood. ഗതാനുഗതികനും അതിൻ്റെ വിപരീത പദം അക്ഷുണ്ണമാർഗി അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷുണ്ണമാർഗ സഞ്ചാരി. അക്ഷുണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അർത്ഥം പൊടിക്കപ്പെടാത്തതെന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ പാത മനുഷ്യൻ്റെ കാൽപെരുമാറ്റം വീണ് മണ്ണും കല്ലും പൊടിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതാണ്. അത് പുത്തൻ പാതയാണ്. അതിലൂടെ ഗമിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം വേണം, നമ്മുടെ ചിന്താശക്തി വേണം. അപ്പോൾ സ്വന്തം ചിന്താശക്തിയെ ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് നടക്കുന്ന ആളാണ് അക്ഷുണ്ണമാർഗ സഞ്ചാരി. അതേസമയം മറ്റുള്ളവർ പോയ വഴിയെ എളുപ്പം നടന്നു പോകുന്ന ആളാണ് ഗതാനുഗതികൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗതാനുഗതികത്വം എന്ന ശീലം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവൻ. ആൻഡ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ഇഡിയം ഇസ് ഹേർഡ് മെൻറ്റാലിറ്റി. നൗ വി കം ടു ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, ദറ്റ് ഈസ് ഫൂൾസ് പാരഡൈസ്. വാട്ട് ഈസ് പാരഡൈസ്? പറുദീസ, സ്വർഗം എന്നൊക്കെ പറയാം. ആക്ച്വലി one is not sure whether there's a place called paradise. Wherever you are, if you are happy, if you are contented, if you are satisfied, you will live in a paradise. But if you are grumbling all the time, grumbling എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? GRUMBLING, or whining, WHINING, meaning complaining. If you are complaining all the time, you live in hell. It is a veritable hell. A veritable hell എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? തനി നരകം, അസൽ നരകം എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയത്തില്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് വെരിറ്റബിൾ. BERITABLE. നമുക്ക് പറയാം എ ഹോസ്പിറ്റൽ ഈസ് എ വെരിറ്റബിൾ ഹെൽ. പ്രത്യക്ഷ നരകമാണ് ആശുപത്രി. അവിടെ ആളുകൾ വേദന കൊണ്ട് പുളയും. They will be writhing in pain. WRITHING. writhing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ പുളയുക. They will be writhing in pain. They will be writhing in excruciating pain. Excruciating pain means severe pain. കടുത്ത വേദന കൊണ്ട് ആളുകൾ പുളയുന്ന സ്ഥലമാണ് ആശുപത്രി. അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നവന് പോലും അതെന്തായിരിക്കും? നരകമായിരിക്കും. അതാണ് തനി നരകം, അസൽ നരകം, വെരിറ്റബിൾ ഹെൽ. സോ if we are contented, സംതൃപ്തർ, CONTENTED, if we are contented wherever we live, we are in paradise. But if we are not contented, we are grumbling, whining, complaining all the time, we live in a veritable hell. But what is a fool's paradise? Fool's paradise means we are living under a false sense of security. We are living under a false sense of security. If we trust that others will take care of us, we live in the fool's paradise. We have to ensure that we are able to live well. We should ensure that we have enough money to meet our needs. If we think that others will provide for us all the time, we are living in a fool's paradise. And the Malayalam idiom is വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർഗം. ആ വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ അമിത പ്രതീക്ഷയുമായിട്ട് കഴിയും. ഈ പ്രതീക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും ഫലവത്താവില്ല, ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തില്ല. അന്തിമമായിട്ട് നമുക്ക് ദുഃഖമായിരിക്കും ഫലം. So we should not be, or we should not live in a fool's paradise. I hope all the idioms are clear. Okay, thank you.